Hello, everyone. So, hi, everyone. If I'm audible, I want you all to send me some emojis. There's a react button. If you all are using a laptop, there is a react button. And if someone is connected from the phone, you'll have three dots there, more. And from that more, you'll find all the emojis. I want all the loves. A very good evening, everyone. I'm RJ Anusha, and I'm very, very excited to talk to you all today. So we have a very special person. So your beloved principals are here from Bhimavaram and Tenali. So Tenali, we have Subramaniam sir. Bhimavaram, we have Sarah ma'am. And also a beloved director of Westbury, Dr. Prasanna Manda sir is also here. And we are very, very excited to talk. Oh, wow, guys, I can see all the hearts. Lots of love to you all. And also, a very special guest is going to join us. చాలా తొందరలో జాయిన్ అయిపోతారు. అయితే I firstly have to tell you all, I am enjoying this session. Lots of love, guys. So, Dhanadhan exams. Literally, we are here to celebrate that Dhanadhan exams. మనం full Dhanadhan celebration mode లో ఉందాం. And yeah, first I have few questions. అసలు మన ప్రిన్సిపల్స్ ని అడగడానికి టు అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ దిస్ సెలబ్రేషన్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ. అక్కడ లాట్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నారంట, ఫ్లాష్ మాబ్స్ అవుతున్నాయంట. సో ఫస్ట్ గా మనం సుబ్రహ్మణ్యం సార్ ని అడిగి తెలుసుకుందాం తెనాలి నుంచి. హలో సార్. Hi Anusha, namaste. హౌ ఆర్ యూ? Fine, thank you. అమేజింగ్. How are you? మీరు చెప్పండి, లైక్ లిటరలీ ఇప్పుడు మనకు చూసుకుంటే ఈ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఫుల్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. There's a lot of stress here and there, but the whole campus is filled with the celebration mode. So could you talk about it, sir? Exactly, yeah. I mean, once again, namaste to all the panelists and present, all the parents and teachers, staff members of Tenali and Westbury, Bhimavaram. Good evening to one and all, and thank you, Miss Anusha. It's a pleasure to be a part of this conversation. Yeah, the whole approach, this how to tackle the board exam stress-free and whole campus celebration of support. This whole approach is the brainchild of Raj sir. That exams are important, but children should never face them alone. So that idea really stayed with us, all both the campuses. With children should never face them alone. The idea with deep support of the Prasanna sir's constant support, we were able to translate that vision into simple and just meaningful actions across the campus. Chala chinna chinna actions తో we started it. So we realized actually that already students are working hard academically, but what they needed most was their emotional strength. So instead of repeatedly telling them, come on, don't stress or work hard, we decided to show them we are with you. So when teachers, junior students, and parents come together with genuine care, students naturally became calmer and more confident. So there, along with the preparation, campus celebration of support also started. So here, అందరూ మొత్తం మన టీచర్స్ కాదు, స్టాఫ్ మెంబర్స్ కాదు, పేరెంట్స్, జూనియర్ స్టూడెంట్స్ అందరూ స్టార్టెడ్ పార్టిసిపేటింగ్. సో నాట్ ఓన్లీ అకాడమిక్, నాన్ అకాడమిక్ స్టాఫ్ ఆల్సో. So thanks, therefore, my heartfelt thanks to all the stakeholders, especially the board teachers, academic and non-academic staff, junior students, and all the parents for accepting and accompanying and coming together. So here, when leadership believes in children first, courage quietly replaces that fear, definitely. So thank you very much. That's how it started. Wonderful. Sir, I also heard about the tug of war between students and teachers that happened in the campus. Exactly. Yes. That was even a wonderful question from you, Anusha. The tug of war between the students and the teachers, sir. Yes. That was, I mean, the shift that had happened was immediate.
I'm The sure mo- it has. Yes, sir. yeah, the moment the teachers joined the game, the classroom stopped feeling like a pressure space. It stopped again completely. A pressure space అనేది complete గా పోయింది. And students started laughing. Teachers laughed with them. And for a few minutes, everyone forgot roles and titles. Only persons I could able to see there, not students or not teachers. Then disappeared. Those roles disappeared. So in that moment, the tug of war rope, that rope, what I see is it's become a rope of trust. So trust between the students and teachers. So this play created a connection, and with that connection, fear reduces definitely and confidence. So after that day, I could able to see students becoming more relaxed, more open, and lighter in the classroom. They started more and more involving. So Anusha, that one game told students, your teachers are standing with you. That is there. That's how they enjoyed, or everybody enjoyed. Thank you very much. Amazing, sir. I can imagine it now. The students must have felt super happy. Exactly. I mean, if we see that videos, I mean, after that, um, so much of enjoyment and stress relief. Wonderful. So, sir, I also heard that there's a special flash mobs that juniors have performed for them, the seniors. Yes. That was, I mean, a very powerful moment. That if you Okay. take that, so ఎంత powerful గా ఉందంటే all of a sudden, I can say that that connection of, I mean, students, senior students, board students, I could able to see that role modelness. I mean, we must become role model to our juniors. So that flash mob created that, I mean, feeling in that board students. At first, there was, I mean, complete surprise. Actually, students were not expecting anything because this is a serious exam preparation. All of a sudden, students are, I mean, the junior students are coming, doing that flash mob. They came, smiles, claps, and visible shift in the room. We could able to see that visible shift in the room. You don't believe what really stood out. What happened next? We cannot believe that. Student realized this was not just entertainment. Right. I mean, our senior students, board students realized that this is not an entertainment. Then what is that? They Right. understood that juniors had come only to say, "We believe in you." That beliefness they are seeing in senior students. In that moment, they stopped seeing themselves as stressed exam candidates completely and started seeing themselves as role models. Earlier, I told no, being watched and admired. So that ఆ రోల్ మోడల్ గా ఉండాలి మనం పిల్లలకి మనం ఏదైనా అచీవ్ చేయాలనే ఆ enthusiasm it created. So it's quite confident that settled in. So when someone younger looks up to you, fear steps back definitely, and strength naturally step forward. So this flash mob really useful for that. I mean, useful for that. Wonderful, wonderful. So it was really nice to know all these things from Tenali sir. Now I want to talk to Sarah ma'am from Bhimavaram. Hello, ma'am. Hi, Anusha. Good How are evening. you doing today? I'm fine, great, rocking. See all that energy. Yes. With my students. Right. So you tell me, ma'am. So the teachers have transformed this culture, I would tell. So how was the encouragement and all from the teachers and everyone? Yeah, before that, let me welcome all our parents. And this note, all together here, have already shared an information to a powerful information to our students that they are not alone and they're all with us. So thank you, parents, for joining this call and for the question that you asked me for. Teachers, they are no more transforming knowledge over here. So they are motivators and they are strengthening the team power, the commitment, and they're bringing in a positive school environment. So that's what I can say. So the time is up. Literally, the exams are all, the panic situations. But how are you here to encourage them, ma'am, and the students' mindset and the body language?
Can you explain us about it, ma'am? Yeah, yes. Before, when we have seen the before batches, like this year we have started this journey. So before we have said we have seen little stress and hesitation in the children, whereas now with all these activities going on around them and everybody encouraging, parents coming in and they sharing their success stories, okay, and also their lovely videos of wishing them. They surprise, they come to the campus all the way. They come to the campus and wish them with a gift. So all these have motivated the students, and today they are powerful, confident enough to step into the classrooms. Wonderful. So if exams create heroes, what kind of heroes is the school helping build, ma'am? Heroes, yes. Yeah. These heroes will fight the life, not the exams. That's Wow. one answer I can give you. Guys, I need that heart's reactions. So you have, whoever is using a laptop, you have a reaction button there, or someone who has logged in from the mobile, you'll have 3 dots. More would be there. If you click, you can find the reactions. I really love this word, ma'am. Thank you. Amazing. So we've got a lot of information about this Dhanadhan exams from both Tenali and Bhimavaram as well. Now it's the time for the hero to enter, the entertainer, the director. I love his film so much. ఆయన వచ్చారంటే లిటరలీ చెప్పాలంటే ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా నవ్వుతూనే ఉంటారు. Right from the baby to the grandma, everyone would enjoy his movies. So let me welcome Anil Ravpudi garu. Thank you so much, ma'am. Okay, so let's all wait. Ilopa, I want you all to show some love to him. You have that reaction button there, whoever is using the laptop and whoever is on the phone. Okay. Okay, there's a little tech, but y'all can start reacting. Amazing, guys. Okay, also, ma'am, you tell me how is that thing happening around, like, you know, the celebration and all. You've been talking to the parents, right, ma'am? Yes. So, what are the parents saying? When to share about that, not only about the board parents. Now, when we talk to the board parents, they're very happy because the confidence level in the students have come up. No examination stress at all. And I can give you a very example over here. Let me not quote the parent, but definitely one of our parents was sharing the testimony with a doctor that yes, my child is without the stress. So the other parent who was nearby, they have given me this information and I was on cloud 9 because yes, this is an environment where we have created stress-free environment and the students along with the parents, they're very happy. It's not only about the board parents, even the school, other classes also, they're very happy because we are building in a culture like this. Amazing. It is so good to hear when parents come talk like this. I mean, that's the best thing. Stress-free education is what the thing, ma'am. Thank you so much. And Subramaniam sir, I wanted to hear something from you. Meer parents to interact aitu untaru kada. So what was the thing? Parents em antunnaru mana Dhanadhan exams gurinchi? Madam, the way the parents are coming to see, visit, they are visiting the students into their classrooms, give a small gift to them. Wow. And most of the parents, they are sending, if they are not able to come, they are sending video clips that all the best. And they are on the, as madam said, they are on the, we are all on the cloud 9 and the parents are also enjoying that this thing. So not only the parents, actually even our pre-primary, primary teachers all, they created a wall called We Believe in You. Okay. So where every teacher wrote a belief message for each board student. Oh. And not only that, teachers gave handwritten personal appreciation notes from teachers to every board student. Small handwritten greeting card like whisper. So even our teachers started weekly casual walks with them. Subject teacher, no syllabus talks strictly. Walks ending with laughter, fresh air, and small treats. And student was teacher, of course, fun games like cricket we played, and of course, tug of war, all these things. And parents
hosting all the best caves and snacks soon. They are not. They are going to start this all the best cafe and as well as snack days. Wow. And emotional support, health, and parent sessions. Also, we are trying to give them parent session also. So not one activity for parents as well as for students. We are, planning many activities. This is all, as I told, brainchild of Raj sir and support of the Prasanna sir. Amazing. I am missing my school days now. I wish I have all these things when I was a kid, when I was attending these examinations. So I'm so enjoying. So yeah, Anil Rapudi sir, మరి కాసేపట్లో మనందరినీ జాయిన్ అవుతారు. చిన్న టెక్నికల్ ఇష్యూ ఉంది. ఆ టెక్నికల్ ఇష్యూ అయిపోయాక వెంటనే మనల్ని జాయిన్ అవుతారు. యా, సో ఈ టెక్ ఇష్యూ సాల్వ్ అయిపోయే లోపు ఐ వాంటెడ్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యూ సార్. సార్, జనరలీ exams రాసినప్పుడు as a kid, while you were attending your exam, were you scared or Completely. were you super confident? A lot. I used to scare a lot. But one of our math teachers, he used to give us the support, especially to me. I'm not very good at mathematics, but he gave me a complete support, patting my shoulder that you can do. So this is where I could able to cross all the barriers of the fear and I could able to complete. So behind each and every child, definitely there is one teacher who, if we ask not only my age people, even now students also, they can able to say one teacher who loves them. That's so true. Exactly. So what is your one exam hack, sir? మీరు ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయ్యే ముందు కంపల్సరీ ఈ రిచువల్ చేసే వెళ్ళాలి అన్నట్టు ఏమైనా ఉండేదా మీకు? తప్పకుండా ఉంటుంది కదా మేడం. టెంపుల్కి వెళ్ళటం అనేది దట్ ఈస్ వన్ దిస్ థింగ్. బట్ వన్స్ ఎంటరింగ్, మా గురువు గారు, వన్ ఆఫ్ అవర్ టీచర్స్ యూస్ టు సే, ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఎగ్జామ్ హాల్, if you feel a little bit fear or something like that, stress, then you see all the students as well as the invigilator as with some animal heads or something like that, make it funny, that moment, make it enjoy that moment. Definitely that stress goes and you can be able to write. So some sort of tips that he used to tell us. Okay, that is really nice, sir. So when I was a kid, while I was attending the exam, someone told me if you listen to music, it'll, be really nice. After listening to the music, I only remembered the music lyrics, but not the answers. So later I thought, no, let me not listen to the music. So Sarah ma'am, you tell me, why, as a kid, while attending the exams and all, are you scared? You used to be scared, or you're like a chilled person? I'll go that confidence. Yes, definitely. I had sleepless nights. So during the examination, right, we have this tense and fear. I hope Anil sir is here. Yes. So we have Anil sir over here. Hello, Anil sir. A very good evening. So the director, the entertainer is here. Literally, ఆయన ఫిల్మ్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు చిన్న బేబీ నుంచి గ్రాండ్ మా అందరూ ఎంటర్టైన్ అవుతారు, చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. So Anil sir, I'm RJ Anusha. So we have principals from Tenali and Bhimavaram. Tenali nunchi Subramaniam sir, Bhimavaram nunchi Sarah ma'am is also here. And the director of Westbury, Dr. Prasanna Manvat sir is also here. Hello, Andy. Hello, good evening, everybody. Namaste, And sir. our students, parents, everyone here, like 1,000 plus unnaru ippudu andaru, they're watching us. Yeah. So first of all, congratulations on your hit, sir. Thank you, Andy. Thank you so much. అండ్ మా స్టూడెంట్స్ కూడా ఎగ్జామ్స్ లో ఇట్లానే మీ మూవీస్ లా హిట్ అయితే వాళ్ళకి కూడా సూపర్ హిట్స్ రావాలని చెప్పేసి మేము కూడా ఈ ధనాధన ఎగ్జామ్స్ అనేవి సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం ఈరోజు. యా, నాకు అది ప్రోగ్రామ్ చెప్పగానే చాలా 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 విచిత్రంగా అనిపించింది నాకు. అంటే ఎగ్జామ్స్ కి ముందు ఏ స్కూల్ వాళ్ళైనా బాగా చదవండి అని ప్రెషర్ ఇస్తుంటారు జనరల్ గా. బట్ మీరేంటి బాగా రిలాక్స్ అవ్వండి, బాగా కూల్ గా వెళ్ళండి, ఎగ్జామ్స్ కి చిల్ అవుతూ ప్రిపేర్ అవ్వండి, ధనాధన ఎగ్జామ్స్ ఏదో ఒక మోటివేషన్ లా చేస్తున్నారు. అది నాకు ఐడియా చెప్పగానే చాలా విచిత్రంగా అనిపించింది. దేర్ ఐ వాజ్ వెరీ కనెక్టెడ్ అన్నమాట. మీ నుంచే కాస్త ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని ప్రెషర్ పెట్టుకోవద్దు, రిలాక్స్డ్ గా వెళ్ళిపోదాం, అది అవుతుంది అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ని ఇట్లా బిల్డప్ చేస్తాం. యాక్చువల్లీ రాజ్ సార్ ని అడిగినప్పుడు
అసలు వై అనిల్ సార్ అన్న వెంటనే ఆయన ఒకటే అన్నారు, మన వాళ్ళు ఎలాగో 10th పరీక్షలు రాస్తున్నారు, ఇక్కడ అనిల్ గారికి కూడా మైల్ స్టోన్ 10th ఫిల్మ్ ఉంది కదా, Yeah. కరెక్ట్ గా సింక్ అవుతుంది, లెట్స్ హ్యావ్ దట్ అని చెప్పేసి అన్నారు. సో వీఆర్ తో వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు నో మోర్ అబౌట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. సార్ మంచి క్వశ్చన్ లిస్ట్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుని వచ్చాను. Sure, done. సార్ జనరల్ ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అన్న వెంటనే మనం సినిమా చేసేది ఒక ఎత్తు అయితే, సినిమా రిలీజ్ ముందు ఆ ప్రెషర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా బిల్డప్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో మీకు ఎప్పుడైనా నర్వస్ గా స్ట్రెస్డ్ గా అనిపించిందా సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ముందు? యాక్చువల్గా సినిమా రిలీజ్ కి ముందు ఒక 1 day బిఫోర్ అనేది రిజల్ట్ ముందు ఉండే స్ట్రెస్ టెన్షన్ తప్ప, వర్క్ చేసేటప్పుడు షూటింగ్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో కానీ దాని చుట్టూ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ లో కానీ ఎప్పుడు నర్వస్ ఉండదు. అట్మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ అట్మోస్ట్ ప్యాషన్ తో చేస్తాం కాబట్టి ఆ ఫేజ్ ఎక్కడ ఉండదు. బట్ రిజల్ట్ ముందు 1 day మాత్రం మనకి ఆ నర్వస్ ఉంటుంది. కాబట్టి పని చేసేటప్పుడు చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటాను నేను. ఆ పనికి తగ్గ ప్రతిఫలం వెన్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద రిజల్ట్, ఆ టైంలో కొద్దిగా నర్వస్ గా ఉండాలి. ఆ ఉండటం కూడా చాలా మంచిది. ఆ మాత్రం ఫియర్ టువర్డ్ సక్సెస్ ఉండకపోతే మన లైఫ్ లో ఆ సక్సెస్ ని మెయింటైన్ చేయలేం. మరీ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండకూడదు రిజల్ట్ వచ్చే ముందు. సో పని చేసేటప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ గా చేయాలి, రిజల్ట్ కోసం చాలా భయంతో ఎదురు చూడాలి. దట్ ఈస్ మై ఫండా. సో దట్ ఈస్ మై ప్రిన్సిపల్. సార్ అయితే ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు స్టూడెంట్స్ అందరికి భయం ఉంటుంది. అది అది ఇంకా భయం ఉండదు అన్నట్టు ఏముండదు, భయం ఉంటుంది. మీరు కూడా యాజ్ అ కిడ్ భయపడ్డారా ఎగ్జామ్ ముందు? సో నేను చాలా అంటే నా చైల్డ్హుడ్ నుంచి కూడా నేను ప్రతిదాన్ని చాలా ఫన్ గానే తీసుకునేవానండి. ఎగ్జామ్స్ అయినా కూడా నేను చదివాం కదా, బాగా రాస్తాం, మంచి మార్కులు వస్తాయి. అండ్ ఎక్కువగా నేను డ్రీమ్స్ లో ఎక్కువ ఉంటాను. సో నా పర్సనల్ క్యారెక్టర్ అంటే ఒక ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ 500 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి కదా, నేను ఆ మార్క్స్ అందరికి చూపించి అందరి దగ్గర నేను క్లాప్స్ తీసుకుంటున్నాను కదా అని ఒక పాజిటివ్ మోటివేషన్ ఉండేది నాకు. నేను ఎక్కువ పెట్టుకునేవాడిని. అంటే మన ఎయిమ్, మన గోల్ మన ముందే చూసేయాలి. సో నేను డైరెక్టర్ అవుతానని చెప్పి నేను ఒక 15 ఏళ్ల ముందు ఊహించాను నేను. సో నేను ఇంజనీరింగ్ లో చదివేటప్పుడు, నేను స్కూలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ఒక సినిమా ఫీల్డ్కి వెళ్తాను, సో ఇలా ఒక ఆడియో ఫంక్షన్స్ లో నేను మాట్లాడతాను, సో ఇలా ఒక డ్రీమ్ చేసేవాడిని. సో ఎప్పుడు ఒక డ్రీమ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దట్ గివ్స్ అల్టిమేట్ పుష్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఎవరో వచ్చి మనకు చెప్పక్కర్లా, ఆ ప్యాషన్ మనలో బాగా డెవలప్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా మనం గోల్ టువర్డ్స్ మనమే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. సో అది ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తూ వెళ్తాం. ఆ భయంగా ఇది అవుతుందో లేదో, ఇది జరుగుతుందో లేదో, అసలు ఎగ్జామ్ రాస్తానో లేదని ఫియరే ఉండదు నాకు. ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ రాసేసినట్టు, నాకు చాలా మంచి మార్క్స్ వచ్చినట్టు నాకు పాజిటివ్ ఫీల్ వెళ్తాను. సో ఎప్పుడైతే ఆ పాజిటివ్ థింగ్ బ్రెయిన్ లో రన్ అవుతుందో మనం కూడా చాలా పాజిటివ్ గా పుష్ అవుతాం టువర్డ్స్ ద గోల్. సో అది నేను బిలీవ్ చేస్తాను. సో నాకు ప్రతిదీ అలా వర్క్ అయిపోయింది. సో నవ్వుతూ ఉంటాను, నవ్విస్తూ ఉంటాను. స్ట్రెస్ చాలా తక్కువ తీసుకునేది. ఓకే, సో డ్రీమ్ చేయాలి, ఆ డ్రీమ్ ని అట్లా మేనిఫెస్ట్ చేసుకుంటే వర్కౌట్ అవుద్ది అంటారు. 200% మేనిఫెస్ట్ ద థింగ్. అది కరెక్ట్ చెప్పు. అంతే. పర్ఫెక్ట్. మేనిఫెస్టేషన్ అనేది చాలా మంది అనుకుంటారు, అబ్బా అనుకుంటే జరుగుద్దా, అనుకుంటే అయిపోద్దా. నేను చెప్తాను కదా కిడ్స్ అందరికి కూడా, అలా స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా, యూ మేనిఫెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. నేను ఇది అవుతాను నువ్వు అనుకున్నావా, 200% నేచర్ నిన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది. సో దానికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే. సో నేను చిరంజీవి గారితో ఒక ఫిల్మ్ చేయాలని నేను మేనిఫెస్ట్ ఎప్పుడు చేశాను, నేను 10th క్లాస్లోనో 8th క్లాస్లో 9th క్లాస్లో చదువుకునేటప్పుడు చేశాను. నేను చిరంజీవి గారి దగ్గరకు నుంచోవాలి, చిరంజీవి గారిని చూడాలని. సో ఎప్పుడు కూడా మన మేనిఫెస్టేషన్ ఎంత బలంగా ఉందంటే నేచర్ కూడా దానికి తగ్గట్టు నేను పుష్ చేసుకుని తీసుకెళ్తుంది. అది ఎనీ గోల్, అది ఒక సినిమా ఉండొచ్చు, రేపొద్దున ఎనీ ఇండిపెండెంట్ గా ఎలా అయినా, ఏ ఫీల్డ్ లో ఎలా వెళ్ళాలన్నా కూడా. సో దట్ గివ్స్ ఏ పాజిటివ్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ లైఫ్ అన్నమాట. సో జనరల్ ఈ 10th ఎగ్జామ్స్ అయిన వెంటనే ఒక మైల్ స్టోన్ లా కన్సిడర్ చేస్తాం కదా సార్, మీకు కూడా అది ఒక మైల్ స్టోన్ అంటారా? 10th నేను నా స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చాను నేను. వావ్. అక్కడ అద్దంకే నాకు టౌన్ లో చదివాను నేను. సో నాకు వచ్చిన మార్క్స్ అరౌండ్ 484 అనుకుంటా. సో ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ 520, 530 ఆ రోజుల్లో. బట్ ఎందుకు అప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కి ఏదో దాన్ని ఏదో అంటారు కదా, తిద్దేటప్పుడు కొద్దిగా తక్కువ అయ్యి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి ఎక్కువ వేసారని ఏదో సంథింగ్ ఏదో లాజికల్ చెప్పారు. బట్ వాట్ ఎవర్, సో ఐ అచీవ్డ్ ఒక పర్ఫెక్ట్ పర్సంటేజ్ వచ్చింది. ఇంకా 500 దాటాల్సింది నా పర్సనల్ ఇది. బట్ నేను స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చాను. ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. సో మీరు ఫస్ట్ రావడానికి ఏమైనా పాటించారా సార్? కొన్ని టిప్స్, హ్యాక్స్ ఉంటే మా వాళ్ళకి కూడా కొంచెం మంచి మోటివేటెడ్ గా ఉంటారు. సో ఆల్వేస్ అంటే ఫస్ట్ స్కూల్లో ఎగ్జామ్ జరిగేటప్పుడు ఒక 3-4 ఉండేవాళ్ళు. అంటే ఒక టాప్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అంటాం కదా,
Right. ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఉంటారు టాప్ స్టూడెంట్స్. ఈ నలుగురు ఐదుగురు మధ్య తిరిగేది ఆ ఫస్ట్ ర్యాంక్. సో నేను ఎక్కువగా యావరేజ్ లో నేను ఎక్కువ వస్తుండేవాడిని. సో మాకు మధ్య పోటీ జరిగేది. అందరు గంటలు గంటలు చదివేవాళ్ళు. నేను సినిమాలు చూసేవాడిని, వీక్లీ వన్స్ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేవాడిని, క్రికెట్ చూసేవాడిని. క్రికెట్ అంటే పిచ్చి నాకు. మధ్య మధ్యలో సినిమాలు చూసి వచ్చి సినిమా స్టోరీస్ ఫ్రెండ్స్ కి నరేట్ చేసేవాడిని. వీటన్నిటితో పాటు చదివేవాడిని. సో నా బ్రెయిన్ కి చాలా రిలాక్సేషన్ ఎక్కువ పని జరిగేది. సో చదవాల్సిన టైంలో కరెక్ట్ టైంలో చదివేవాడిని. కరెక్ట్ బాల్ కి మనం అవుట్ ఆఫ్ ద పార్క్ కొడతా ఉంటారు కదా, కరెక్ట్ టైంలో కొట్టేవాడిని. సో సో నా బేసిక్ గా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అలాగే మల్టీ టాస్కర్ లా ఉండేవాడిని నేను. సో ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్, ఓన్లీ చదవాలి, ఒక 10 గంటలు చదవాలి, 6 గంటలు చదవాలి అనే మోటో ఉండేది కాదు. బాగా చదివేవాడిని, కానీ ఎంత చదివేవారో అంత చదివేవాడిని. సో బ్రెయిన్ కూడా మనం చదివే 1 hour 2 hour ప్రాపర్ టైంలో చదివితే అది బాగా తీసుకుంటది. సో ఒక 5-6 గంటలు చదివినా వేస్ట్, ఆ మైండ్ లోకి వెళ్ళదు. సో ఆ ప్రాపర్ టైంలో ఎప్పుడు చదవాలనేది కూడా మనం ఫిక్స్ అయి చేస్తే అది హెల్ప్ అవుతుంది. వండర్ఫుల్ సార్. ఏది అయినా సరే లైఫ్ లో డిసిప్లిన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటారు. సో మీరు జనరలీ సెట్ లో ఉన్నప్పుడు ఏ డిసిప్లిన్ అనేది ఉంటది సార్? సెట్ లో ఉన్నప్పుడు సో ఆల్వేస్ బిలీవ్ లైక్ ఫన్ లవింగ్ పర్సన్ అండి నేను. అంటే నా చుట్టూ ఉన్న ఆర్టిస్టులు కానీ ఏదర్ ఈజ్ ఎ మెగాస్టార్, ఇఫ్ ఈజ్ ఎ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఆర్ నయనతార గారు అండ్ విక్టరీ వెంకటేష్ గారు, వీళ్ళందరితో పనిచేసాను. నేను మహేష్ బాబు గారితో పనిచేశాను. ఐ వర్క్ విత్ ఎవ్రీబడి. ఆల్మోస్ట్ స్టార్స్ అందరితో వర్క్ చేశాను నేను. సో వాళ్ళందరికీ నాలో నచ్చింది ఏంటంటే ఐల్ బి లైక్ మోర్ ఫన్ లవింగ్ బాయ్. సో వాళ్ళని చాలా గుడ్ బుక్స్ లో ఉంచుతాను, వాళ్ళని గుడ్ టైంలో ఉంచుతాను. సో వర్క్ వాళ్ళ ఆన్ టైం డిసిప్లిన్, ఏ టైంకి వస్తే ఆ టైం వాళ్ళు కరెక్ట్ గా రిసీవ్ చేసుకోవడం, కరెక్ట్ గా పని చేసుకొని పంపించడం, ఎక్కడ ఈగో చూపించను. సో వరుసగా ఒక 7 సినిమాలు ఇట్లు కొట్టాం కదా అని చెప్పి ఆ స్టార్డమ్ మనకేదో ఉందని చెప్పి ఆ ఈగో చూపించను. సో వాళ్ళు మనకంటే సీనియర్స్ అనే రెస్పెక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తాను. సో చెప్పి చేయించుకునే విధానం, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ని మనం ఎలా తీసుకుంటున్నాం అనే విధానం. సో ఇవన్నీ చాలా నంబర్ ఆఫ్ వేస్. అదేదో నేను కావాలని వాళ్ళు ఇంప్రెస్ చేయడానికి చేయను. మై క్యారెక్టర్ నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అదే. సో ఆ హ్యాపెనింగ్ గా ఉంటాను కాబట్టి వాళ్ళందరికీ నచ్చుతాను. సో ఎప్పుడు బాసిజం చూపించినా, ఎప్పుడు మనం తోపు అని చూపించిన అవతల మనకి ఇష్టంగా పనిచేయరు. సో ప్రెజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్, బీ గ్రౌండెడ్. సో న్యాచురల్ గా ఉండు, నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అలా ప్రెజెంట్ చేయి అనేది బిలీవ్ చేస్తాను నేను. సో ఆ సెట్స్ లో కూడా అదే బిలీవ్ చేస్తాను. సో రెండు మోర్ దాన్ దట్, మన క్యారెక్టర్ తో పాటు మన కన్విక్షన్, మన వర్క్ లో మనం ఎంత కన్విక్షన్ తో ఉన్నాం అనేది కూడా అవతల వాళ్ళు మనకు అంతే కంఫర్టబుల్ గా పనిచేస్తారు. మనమే కన్ఫ్యూజన్ గా ఉండి మనమే కరెక్ట్ గా సినిమా తీయకపోతే వాళ్ళు మనతో కరెక్ట్ గా బ్లెండ్ అవ్వలేరు. సో వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా సో ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ కానివ్వండి, మనం తీసే షార్ట్స్ కానివ్వండి, మన కంటెంట్ మనం ఎలా యాక్టింగ్ చేస్తున్నాం, డైలాగ్స్ ఎలా రాస్తున్నాం, వాళ్ళని ఎలా గ్రూలో ఉంచుతున్నాం అనేది కూడా మల్టిపుల్ గా అన్ని వర్క్ అవ్వాలి. సో ఆల్ రౌండ్ షో ఉంటుంది, ఒకటేనే కాదు. సో ఇట్స్ లైక్ ఆల్ రౌండ్ షో. సో అందుకనే సో అంత పెద్ద స్టార్ అయిన చిరంజీవి గారు కూడా సో డైరెక్టర్కి ఏం కావాలి, అతను ఏం అనుకుంటున్నాడు అనేది కూడా ఆయన ఆ కథను బట్టి బ్లెండ్ అయి చేయగలిగారు ఈ సినిమా. సో దట్స్ ఇట్. వండర్ఫుల్. యాజ్ అ డైరెక్టర్ మీరు సెట్ లో డిసిప్లిన్ గురించి చెప్పారు. మరి యాజ్ అ స్టూడెంట్ మీరు ఎటువంటి డిసిప్లిన్ పాటించేవారు? నేను స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు నాకు టీచర్స్ అన్నా కూడా స్టాఫ్ అన్నా కూడా ఒక తెలియని ఒక రెస్పెక్ట్, భయం రెండు ఉండేదండి. సో స్టూడెంట్ అనేవాడు ఎప్పుడు భయం రెస్పెక్ట్ మెయింటైన్ చేయగలిగితే వాడు గుడ్ స్టూడెంట్ అవుతాడు లైఫ్ లో. సో పర్టికులర్ గా స్కూల్ టైంలో సో మనకు ఏదో మనమేంటి మనకు తెలుసు కదా అంటే పర్టికులర్ గా ఈ జనరేషన్ కిడ్స్ కి కొద్దిగా సెల్ఫ్ ఇది ఉంటుంది. బట్ అది తప్పని నేను అన్ను, కానీ ఇది ఉండాలి. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం టీచర్స్ పైన రెస్పెక్ట్ కానీ ఆ భయం ఉంటే మనకు అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, మన పర్సనల్ క్యారెక్టర్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఆ సంస్కారం ఉంటారు కదా, వాట్ యు సే ఇన్ తెలుగు, సంస్కారం అనేది మనకి అది ఇంట్లో పేరెంట్స్ ద్వారా కానివ్వండి, అది స్కూల్లో ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ ద్వారా కానీ వాళ్ళు మనకి అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చిన టువార్డ్స్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఆర్ టీచర్స్ తాలూకు రెస్పెక్ట్ అండ్ ఆ ఫియర్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయగలగాలి. సో అది చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకు అది స్టడీస్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో అది నేను ఎప్పుడు చేసేవాను. నాకు టీచర్స్ అన్నా లెక్చరర్స్ అన్నా ఫస్ట్ నుంచి కూడా భయం ఉంటుంది. సో భయం ఉంది కాబట్టి చాలా తక్కువ చేసేవాడిని. సో తప్పులు చేసేవాడిని కాదు. ఆ భయం లేకపోతే మనం డిసిప్లిన్ గా ఉంటాం. సో డిసిప్లిన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హెల్దీ ఫియర్. అదేదో భయం అంటే ఏదో మనం కొడతారు అని కాదు. వాళ్ళ తాలూకు ఉన్న రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫియర్ అనే దాని వల్ల మన క్యారెక్టర్ బిల్డ్ అవుతుంది. అది మనకి ఫ్యూచర్ లో హెల్ప్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ హెల్పింగ్ మీ లాట్ నౌ. నా కెరియర్ లో నేను ఇప్పుడు నేను ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంత డైరెక్టర్ గా నేను ఉన్నాను అంటే నేను పెద్దవాళ్ళని గౌరవించే విధానం కానీ, మన తోటి మనుషులు ఎవరైనా వచ్చినా వాళ్ళకి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ కానీ,
చిన్న లేదు పెద్ద లేదు, అందరితో నేను మాట్లాడే విధానం కానీ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ యువర్ క్యారెక్టర్ విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్. అది ఇప్పటికిప్పుడు నేను తెచ్చిపెట్టుకుంది కాదు. నా చైల్డ్హుడ్ లో, నా స్కూల్లో నా టీచింగ్ స్టాఫ్ కానీ, నా టీచర్స్ కానీ నన్ను మౌల్డ్ చేసిన విధానం, పెద్దవాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి, స్టూడెంట్స్ కానీ టీచర్స్తో కానీ మనం ఎలా ఉండాలి, అలాగే పేరెంట్స్తో ఎలా ఉండాలి. సో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ నేను అది నా మైండ్ లో రన్ అయ్యి వచ్చింది. నా స్కూల్లో నన్ను అలా డీల్ చేయకపోయి ఉంటే, నన్ను వేరేలా ట్రీట్ చేస్తుంటే మేబీ నా క్యారెక్టర్ వేరేలా బిల్డ్ అయ్యేది. సో సో ఆ బిల్డింగ్ క్యారెక్టర్ అనేది కూడా ఈ స్కూల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నువ్వు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నావో రేపు పొద్దున 15-20 తర్వాత నువ్వు అలాగే ఉంటావు. సో ఇక్కడ లేని అక్కడ రాదు. సో బిల్డ్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి. సో దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్. వండర్ఫుల్. సో రైట్ నా ఇప్పుడు పెద్ద ఇదేంటంటే ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నాం. ఫోకస్ లేదంటే పేరెంట్స్ కూడా ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయు అని చెప్పేసి అంటారు. అది చదువు మీద అయినావండి, స్పోర్ట్స్ మీద అయినావండి, ఫోకస్ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి సార్? ఫోకస్ అంటే అది ఏం చేయాలంటే ఇన్బిల్ట్ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు నచ్చిన పని ఏంటో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ప్రతి మనిషిలో ఒక ఇన్బిల్ట్ టాలెంట్ ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్కరిలో చదువు అనేదే కాకుండా వాళ్ళలో చాలా ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అంటాం కదా, వాళ్ళలో చాలా స్కిల్స్ ఉండిండొచ్చు. సో పేరెంట్స్ కనుక అది ట్యాప్ చేయగలిగితే అది స్కూల్లో మనం అది రకరకాలుగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ వస్తుంటది. నేను రీసెంట్ గా ఒక స్కూల్ యానివర్సరీకి వెళ్ళాను, ఎక్కడో తెలీదు. అది 9th 10th నుంచే వాళ్ళకి ఎక్కడో ఒక డైరెక్షన్ కి సంబంధించిన కోర్సులు కూడా 8th 9th 10th నుంచే స్టార్ట్ చేశారంట. సో అది స్ట్రేంజ్ గా అనిపించింది నాకు. అంటే ఎక్కడో ఒక చోట రేపు పొద్దున చదువుకి మన ఇంజనీర్స్, డాక్టర్స్ తో పాటు రేపు పొద్దున ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ లో కూడా మనం వెళ్ళొచ్చు అని ఒక గైడెన్స్ చూసారా. సో ఆ స్కిల్ అనేది స్టూడెంట్స్ లో పేరెంట్స్ కనుక ట్యాప్ చేయగలిగితే అది రకరకాలుగా వాళ్ళకి అది ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది. ఓన్లీ చదవాలి పలానా టైం కన్నప్పుడు ఎవరికైనా అది బర్డన్ లాగా అనిపిస్తుంది. చదువుతో పాటు వాళ్ళ స్పోర్ట్స్ లో ఉండిండొచ్చు, వాళ్ళ టాలెంట్ ఇంకో రకంగా ఉండిండొచ్చు. వాటిని కూడా మనం టైం టేబుల్ లాగా డివైడ్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్ గా ఫోకస్ అన్నిటి మీదకి వెళ్తుంది. చదువు అనేది డెఫినెట్ గా అది మనకి మ్యాండేటరీ కాబట్టి మన దాని మీదకి వెళ్తుంది. బట్ ఇన్బిల్ట్ టాలెంట్ ఏదైనా ఉంది, ఒక స్పెషల్ టాలెంట్ ఏదైనా ఉంది అన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఫోకస్ చేస్తే వాళ్ళు డెఫినెట్ గా నలుగురిలో కాకుండా ఒక 100 మందిలో వాళ్ళు స్టాండ్ అవుట్ అయ్యే పర్సనాలిటీగా డెవలప్ అవుతుంది. సో అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఒక టాలెంట్ ఉన్నా దాన్ని పక్కన పెట్టి ఓన్లీ చదువు సైడే పుష్ చేయాల్సిన పని లేదు. సో టాలెంట్ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ ట్యాప్ దెమ్, డెఫినెట్లీ దే విల్ బౌన్స్ ఇన్ అదర్ వే. చదువుతో పాటు వాళ్ళు ఇంకొకలా షైన్ అవుతారు లైఫ్ లో. సో నా పేరెంట్స్ నన్ను చిన్నప్పుడు నేను డాన్సులు బాగా చేసేవాడిని, యాక్టింగ్ బాగా చేసేవాడిని. నాకు తెలియకుండా నేను క్లాస్ ఫస్ట్ టాపర్ గా ఉండేవాడిని. నాకు అలాగే వీక్లీ 3-4 సినిమాలు చూపించేవాళ్ళు. బికాస్ వాళ్ళకి తెలుసు వీళ్ళు ఏదో ఒక సంథింగ్ టాలెంట్ ఉందనేది. వాళ్ళు నన్ను సినిమా వైపు అలా పుష్ చేయకపోయినా, వాళ్ళు నాకు సినిమాలు చూపించకపోయినా మేబీ నేను ఇటువైపు వచ్చుండేవాడిని. అలాగని నేను వాళ్ళని డిసప్పాయింట్ చేసినా నేను ఎడ్యుకేషన్ లో నేను తక్కువ లేదు, వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేశాను. ఇంజనీరింగ్ నేను గ్రాడ్యుయేషన్ ఫినిష్ చేశాక నేను సినిమాల వైపు వచ్చాను. బికాస్ ఐ వాంట్ టు ఫుల్ఫిల్ మై పేరెంట్స్ డ్రీమ్. ఆ తర్వాత నేను సినిమాల వైపు వచ్చాను. సో కాబట్టి పేరెంట్స్ కూడా స్టూడెంట్స్ లో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ ని కనుక వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయగలిగితే వాళ్ళ లైఫ్ ని ఇంకా బిగ్గర్ గా తీసుకొని ఇంకా ముందుకెళ్ళగలరు. సో దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. వండర్ఫుల్. సో మీరు డైరెక్టర్ అవ్వాలి, ఈ కెరియర్ చూస్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఎవరికి ఫస్ట్ చెప్పారు సార్ ఇది? ఇంట్లో పేరెంట్స్ కి చెప్పాను. మదర్ అండ్ సిస్టర్ హ్యాపీగా యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఫాదర్ ఇస్ ఎప్పుడు అతనే కదా డెసిషన్ మేకర్. సో ఫాదర్ వచ్చేసి ఆయన ఒక 3 years టైం ఇచ్చారు నాకు. ఒక 3 years లో చూడు, నీకు గ్రోత్ ఉంటే కంటిన్యూ అవ్వు, లేదంటే వచ్చేసి ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గానీ ఏ అబ్రాడ్ వెళ్తావు, దెన్ యూ లుక్ ఆఫ్టర్ యువర్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పారు. సో లక్కీలీ నేను 3 years లో సో వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తగ్గ దీనికి నేను రాగలిగాను, ఒక రైటర్ అవ్వగలిగాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ టుక్ సో మచ్ టైం. ఒక 10 years పట్టింది. నేను 2005 వచ్చాను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి, అండ్ 2015 ఐ బికమ్ ఎ డైరెక్టర్, అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐ నెవర్ లుక్ బ్యాక్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ లైక్ వండర్ఫుల్. సో వీ ఫౌండ్ ద జెమ్ అని చెప్పాలి, లేకుంటే మేము ఇంత ఎంటర్టైన్మెంట్ నిజంగానే మిస్ అయ్యేవాళ్ళం. సో మీరు కనుక డైరెక్టర్ అవ్వకపోతే. సార్ అయితే నేను ఇప్పటివరకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను, మా స్టూడెంట్స్ కొంచెం ఇంకా మాకు ఛాన్స్ లేదా అన్నట్టు ఉన్నారు. సో భీమవరం నుంచి ఫస్ట్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ మిమ్మల్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగడానికి రెడీ ఉన్నారు సార్. రైట్. సో భీమవరం నుంచి ఫస్ట్ ఓవర్ టు యు గైస్. Sir, good evening, sir. Hi, good evening, Amma. So, first of all, I'm your huge fan, sir. Thank you. Myself, Ashmit from Grade 12, Westbury High School, Bhimavaram, sir. Thank you. So, sir, I want to ask a question that usually I work with heavy deadlines and timelines, sir.
like in a span of 1 year you complete a movie, sir, like in heavy timelines and deadlines, sir. So what daily habits you have, sir, like which helped you to build that discipline, and how can students actually adopt it, sir? అంటే మనం ఒక పని చేసేటప్పుడు ఒక 360 డిగ్రీస్ ఫోకస్ ఆ పని మీద ఉంటుంది. నేను ఒక 1 year లో నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ టేక్ ఓవర్ చేసి 3 months లో స్క్రిప్ట్ చేసి 5 months లో సినిమా షూట్ కంప్లీట్ చేసి 1 month లో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 6-7 months లో ప్రొడక్ట్ బయటకు తీసుకురాగలుగుతున్నాం. దట్స్ లైక్ టీమ్ వర్క్ అండ్ ఫోకస్. నాకు సినిమా తప్ప వేరే అదర్ యావిగెన్స్ అంటారు కదా, అదేం ఉండదు నాకు. సో వేరే వ్యాపకం ఉండదు. సినిమా 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 అండ్ ప్రాపర్గా డిసిప్లిన్గా మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేసుకుంటాను. సో టీంతో కూర్చుంటాం, అదే పనిలో ఉంటాం. సో నా వర్క్లో అదర్ స్పేస్కి తక్కువ ఉంటుంది. అంటే బయటికి పార్టీస్కి వెళ్ళడం కానీ, లేదా ఫ్రెండ్స్తో చిట్ చాట్ చేయడం కానివ్వండి, లేదా ఇంకా ఇంకా ఉంటాయి కదా మనకి మల్టిపుల్ డైవర్షన్స్. సో నో డైవర్షన్స్. సో మనం ఒక పని అనుకున్నప్పుడు ఆ వర్క్ మీద 360 డిగ్రీస్ అదే పని మీద ఉంటాను. ఇకపోతే అదే పని మీద ఉన్నప్పుడు మనకు బోర్ కొడుతుంది కదా. సో వేర్ ఈజ్ అవర్ ఫన్ టైం. సో ఏదైతే మనం పని చేస్తున్నామో మనం పని చేసే టీంతోనే హ్యాంగ్ అవుట్ అవుతాను నేను. సో నీకేమవుతుంది, హ్యాంగ్ అవుట్ టైం కూడా పని మీదే జరుగుతుంది. సో మనకి పక్కకి వెళ్ళే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి నేను బిలీవ్ చేసేది ఏంటంటే జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ వర్క్ అండ్ నో డైవర్షన్స్ అట్ ఆల్. Once again, sir, congratulations for the massive hit, sir. Thank you so much. All the best for your exams. Thank you, sir. Sir, hi, sir. I'm Jahnavi. I'm studying in 10th grade in the Bhimavaram campus, sir. I love your work, sir. Thank you, ma. Thank So you. I wanted to ask, exams రాసినప్పుడు we know the answer, but sometimes we tend to forget them due to stress. So I wanted to ask, how do you train your mind to perform under pressure? సో అండర్ ప్రెషర్ యూ నీడ్ క్రియేటివిటీ. ఒక క్వశ్చన్ కి తెలిసిన ఆన్సర్ రాయక్కర్లా, ఒక్కొక్కసారి తెలియని ఆన్సర్ కూడా ఆన్సర్ కి దగ్గరగా రాసేయచ్చు. దట్స్ కాల్ క్రియేటివిటీ. సో ప్రెషర్ లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, మనకి ఒక్కొక్కసారి బ్రెయిన్ స్టక్ అయిపోద్ది. సో అసలు ఏమీ గుర్తురాదు. బట్ ఆ క్వశ్చన్ లోనే ఎక్కడో చోట మనకి దగ్గరగా ఒక ఆన్సర్ తెలిసి ఉంటుంది కదా, ఆన్సర్ చుట్టూతూ ఒక ముగ్గేసేయాలి. అట్లీస్ట్ 0 కంటే నీకు విల్ గెట్ బెటర్ మార్క్స్. సో నథింగ్ కంటే కూడా సంథింగ్ విల్ గెట్ యూ బెటర్ కదా. సో డోంట్ లూజ్ దట్. అది నాకేమి రాలేదని చెప్పి స్టక్ అయ్యాక దాన్ని బ్లాంక్ గా వదలడం కంటే క్రియేట్ సంథింగ్ సో విచ్ ఈస్ నియర్ టు దట్ క్వశ్చన్. సో దిద్దే వాళ్ళు ఏంటి, అట్లీస్ట్ పాప వీళ్ళు దగ్గరగా కష్టపడ్డాడని చెప్పి ఒక 4 మార్కులు వేయడానికి రెడీగా ఉంటారు. అలాంటి క్రియేటివిటీ నేను చాలా చూపించాను కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ ఇట్. Yeah, I'm not audible. Yeah. To ask you a question. Yeah. Marks often decide our confidence. In your journey, ఇంకొకసారి. marks often decide our confidence. In your journey, did confidence come first or success? సో కాన్ఫిడెన్స్ కమ్స్ ఫస్ట్. అసలు మన మీద మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే సక్సెస్ మన దగ్గరకు రాదు. ప్రపంచంలో నిన్ను ఎవరు నమ్మకపోయినా ఫస్ట్ నిన్ను నువ్వు నమ్మాలి. సో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అనేది. సో ఫస్ట్ బిలీవ్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ మీద సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ నీకు లేకపోతే యు నెవర్ బీ ఏ హీరో ఇన్ యువర్ లైఫ్. నిన్న ఒక టీచరో నిన్న ఒక పేరెంటో నమ్మకూడదు. ఫస్ట్ నిన్ను నువ్వు నమ్మాలి. ఐఎమ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ పర్సన్, ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ది ఇక్కడ నేను ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఉన్నా అనేది నిన్ను నువ్వు నమ్మగలిగితే ద సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటాం కదా, అది ఉంటే యూ విల్ బి ఏ గుడ్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ ద లైఫ్. సో కాన్ఫిడెన్స్ కమ్స్ ఫస్ట్, ఆటోమేటికలీ సక్సెస్ ఫాలోస్. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, ma. Again, congratulations on your success, sir. Thank you. All the best, you guys. Thank you. All right. Thank you so much, guys, from Bhimavaram. And also, people who are watching, మీకు ఏమైనా ఆన్సర్స్ నచ్చినా లేదు అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనిల్ గారు మంచి మంచి డైలాగ్స్ అన్ని చెప్తున్నారు, ఆ మోటివేషన్ నచ్చినా సరే, ఐ వాంట్ యు ఆల్ టు రియాక్ట్ విత్ దట్ లవ్. ఎవరైతే ల్యాప్టాప్ లో ఉన్నారో రియాక్ట్ అనే సింబల్ ఉంటుంది, అట్లానే ఫోన్ లోంచి ఉన్నారో you all can react. అక్కడ 3 dots ఉంటాయి, మోర్ ఉంటుంది, అక్కడ ఎమోజీస్ వస్తాయి. Wow, sir, see that love? Yeah, all that love from you. Thank you everybody. ఎవరైతే లైవ్ లో చూస్తున్నారో అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. Wonderful. So we have students from Tenali as well. Yeah. So hi guys. Hi, sir. Hi, sir. Hi. Hi. Hi, sir. We are all a really big fan of you, sir. Thank you, ma.
Hi, sir. Good evening. This is Sahasvi Ravella of Grade 10 from Westbury School, Tenali. Yeah. It gives us pleasure to get this opportunity to speak to you today. Yeah. Sir, usually exams usually make students nervous and confused. So, if you could give one mental rule to follow inside the exam hall, that can make students stay calm, avoid their mistakes, and gain better marks, then what would it be? So just go into your past or just go into your daily routine life. Just remember a good joke or any good moment in your life that makes you more stable and calm. Whenever you just push yourself into good memories and good space, automatically you become calm down. No? So that's simple. I always remember what happened that before day or yesterday. So I went any movie, I just remember a nice sequence, comedy sequence, or any nice moment happened in between, like in our house only. So like with your parents and all, with your friends and all, just push you into a positive space. Just you make yourself calm. So that's what I believe. Hi, sir. I'm Nivedita of Grade 10 Westbury School, Tenali. It's a wonderful moment for me to interact with you. Yeah. I would like to ask you a question, sir. Sir, what role did teachers and parents play in your success? So teachers and parents role ante it's like major role అని చెప్పాలి. ఇట్స్ లైక్ మేజర్ రోల్. సో టీచర్స్ అనేవాళ్ళు ఒక డిసిప్లిన్ మనకు అలవాటు చేయకపోయి ఉంటే, లైక్ ఒక సిస్టమాటిక్ లైఫ్, ఒక యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ లైఫ్ వాళ్ళు చెప్పకపోయి ఉంటే, ఇది గుడ్ ఇది బ్యాడ్ అని వాళ్ళకి చెప్పకపోయి ఉంటే, ఐఎమ్ నథింగ్ టుడే. అండ్ పేరెంట్స్ ఇంట్లో వాళ్ళు మనల్ని పెంచేటప్పుడు పెద్దవాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి, ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వస్తే ఎలా మాట్లాడాలి, ఎవరైనా వస్తే లేచి నిలబడాలి. ఈ జనరేషన్ లో ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్, ఎవరైనా ఇంట్లోకి వచ్చినా కూడా కిడ్స్ జస్ట్ దే ఆర్ ఇన్ దేర్ వరల్డ్, ఇంక్లూడింగ్ మై కిడ్స్. ఐప్యాడ్ చూస్తుంటారు, టీవీలు చూస్తుంటారు. అట్లీస్ట్ ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు వస్తే లేచి నిలబడి హలో అని చెప్పాలని ఒక మినిమం థింగ్ కూడా మనం మిస్ అయిపోతున్నాం ఈ జనరేషన్లో. సో మా జనరేషన్ అలా లేదు. ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు వస్తే జస్ట్ ఇమీడియట్లీ గెటప్ అండ్ హలో అంకుల్ అండ్ హలో హాయ్ అని చెప్పి విత్ స్మైల్ ఫేస్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్. సో లైఫ్ లో కమ్యూనికేషన్, ఇంటరాక్షన్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్, బిగ్గెస్ట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మనకి ఫ్యూచర్ లో మనం పైకి రావాలంటే. చాలా మంది అది మిస్ అవుతున్నారు. ఇండివిజువల్ స్పేస్, ఇండివిజువల్ లైఫ్, ఇండివిజువల్ డెసిషన్స్ ఈ జనరేషన్ లో కొంతమంది. నా పిల్లలు కూడా అదే చెప్తున్నాను నేను. వాళ్ళు వినేది తక్కువే, 50% వింటారు. బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పుష్ దెమ్. ఎవరైనా వస్తే లేచి నేను తిడతాను, వెళ్ళి గో అండ్ సే హాయ్, స్టాండ్, గెట్ అప్. సో ఇవన్నీ మాకెలా వచ్చాయి? బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఎల్డర్స్, అంటే మా టీచర్స్, మా పేరెంట్స్, వాళ్ళు చెప్పబట్టి వచ్చాయి. సో చాలా మంది అది మిస్ అవుతున్నారు. సో మేజర్గా ఆ పేరెంట్స్, టీచర్స్ చెప్పేవి ఎంతో కొంత మన చెవుల్లోకి వెళ్తే ఫ్యూచర్లో మన క్యారెక్టర్ కానీ మన బిహేవియర్ కానీ చాలా కౌంట్ అవుతుంది. సో నా లైఫ్లో అదే జరిగింది. దట్స్ వై ఐఎమ్ వెరీ డిసిప్లిన్. ఇప్పటికీ నేను ఏదో పెద్ద డైరెక్టర్ అని చెప్పి ఎవరెవరైనా చెప్తున్నా మైండ్లోకి వెళ్ళదు. ఇప్పటికీ ఎవరన్నా ఏ చిన్న ఆర్టిస్ట్ వచ్చినా ఐ గో అండ్ సే హాయ్, గెట్ అప్ ఫ్రమ్ ద చైర్. సో డోంట్ సిట్ ఇన్ ద చైర్. సో దట్ ఈస్ యాటిట్యూడ్. అది ఎలా వచ్చిందంటే బికాస్ ఆఫ్ టీచర్స్, బికాస్ ఆఫ్ పేరెంట్స్. So that's why I give full credit to them. Thank you, sir. Congratulations for all the 9 massive blockbusters. Hoping for many blockbusters in the future. Thank you so much. Thank you. Hi, sir. Good evening. This is Naganikhil of Grade 10 from Westbury School, Tenali. Sir, I'm very grateful to get this opportunity to talk with you like this. Thank you. Sir, did you ever feel scared or confused about your future when you were at our age? Yeah. ఎప్పుడైనా ఒక పెద్ద గోల్ వైపు మనం వెళ్ళేటప్పుడు వెన్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ హార్డ్, ఎక్కడో చోట ఒక వీక్ మూమెంట్ వస్తుంది. సో ఎస్, ఐ హ్యాడ్ దట్ ఫీలింగ్. ఐ గాట్ మ్యారీడ్ బిఫోర్ డిరెక్షన్. సో ఒక 3 years నేను ట్రై చేశాను, అవ్వట్లేదు. ఫర్ మై ఫస్ట్ ఫిలిం 2015 పటాస్కి ముందు ఒక వీక్ మూమెంట్ వచ్చింది నా లైఫ్లో కూడా. ఇది అవుతుందా లేదా? 10 years అయిపోయింది. సో ఇది అవుతుందా లేదా? ఒక వీక్ మూమెంట్ వచ్చింది. ఆ వీక్ మూమెంట్లో ఒక డెసిషన్, అవి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా చాలు, ఎనఫ్ అని నేను అనుకుంటే టుడే నేను ఇలా ఉండే ఉంటాను. బట్ అట్ దట్ వీక్ మూమెంట్ కూడా నువ్వు పుష్ చేయాలి. 1 more స్టెప్, 1 more ఛాన్స్, 1 more మంత్, లేదా 1 more ఇయర్ ఇంకొకసారి పుష్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ బూస్టింగ్. సో చాలా మంది ఈ రోజుల్లో అదే మిస్ అవుతున్నారు. ద సెల్ఫ్ బూస్టింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అది ఎవరో చెప్తే రాదు మనకి. సో మనం టువార్డ్స్ గోల్ వైపు మనం ఎంత ప్యాషనేట్ గా ఉన్నాం అనేది
అప్పుడే తెలుస్తుంది మనకి. సో సెల్ఫ్ బూస్టింగ్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మనల్ని పుష్ చేయాలి ఆ వీక్ మూమెంట్ లో కూడా. లేదంటే లైఫ్ షాటర్ అయిపోతుంది. ఒక వీక్ మూమెంట్ లో మనం తీసుకునే డెసిషన్ మన లైఫ్ ని ఎటో తీసుకెళ్ళిపోతుంది. సో ఆ వీక్ మూమెంట్ ని మనం విన్ అవ్వాలి అంటే అదే కూడా మనమే చేయాలి. ఇంకెవరు చెప్తే మనం చేయలేం, ఎవరో చెప్తే కూడా మనం చేయలేం. అది సెల్ఫ్ గా మనకి మనం బూస్ట్ చేసుకుని ఐ విల్ గో ఫర్ ఇట్, నేను ఇది చేయగలను, నేను అవ్వగలను అని ఒక వీక్ మూమెంట్ ని మనం జయించాలంటే ద సెల్ఫ్ బూస్టింగ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది చేసుకున్న వాళ్ళే మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అవుతారు లైఫ్ లో. చాలా మంది అది చేసుకోలేక లైఫ్ లో ఓడిపోతూ ఉంటారు. సో నెవర్ ఎవర్ గో టు దట్ స్పేస్. సో ఆ సెల్ఫ్ బూస్టింగ్ అనేది అవసరం. అది నేను చేసుకుంటాను, నాకు నేను మోటివేట్ చేసుకుంటాను. నేను ఒక్కడిని కూర్చొని మిర్రర్ లో నేను మాట్లాడుకుంటాను. ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మిర్రర్ లో చూసుకొని నన్ను నేను చూసుకొని ఎస్ అగైన్ మైక్ పట్టుకుంటాను, ఎస్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావుపూడి మాట్లాడతాను, నన్ను నేను మాట్లాడుకుంటాను, నన్ను నేను యాక్ట్ చేసుకుంటాను. సో ఇవన్నీ నేను చేసుకున్నాను కాబట్టి ఈరోజు ఇలా ఉండగలిగాను. Thank you, sir. Thank you, sir. You stood as a great inspiration for many people and even for us. And heartily congratulations for your recent blockbuster hit. Thank and you, waiting thank for you. many more blockbuster movies. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, students. And sir, Kushal ఒక question అడిగారు మిమ్మల్ని. Yeah. The preparation before 1 month can change the student results అని. Preparation before 1 month. 1 month ఎగ్జామ్స్ కి 1 month ముందు ప్రిపేర్ అయితే స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు, ఏమైనా రిజల్ట్స్ లో చేంజ్ ఉంటుందా అని చెప్పి. అంటే అది నో వన్ కెన్ గెస్ దట్. ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎవరికి తెలియదు కదా. నువ్వు 1 day ముందు ప్రిపేర్ అయినా 1 month ప్రిపేర్ అయినా క్వశ్చన్ పేపర్లు ఏమొస్తే ఎవరికి తెలియదు. యూ షుడ్ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ కంప్లీట్ బ్యాటిల్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో దట్స్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఐక్యూ. ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ 15 రోజులు చదివినా ఒకలా ఉంటుంది, ఒక స్టూడెంట్ 2 రోజులు 3 రోజులు చదివినా రిజల్ట్ ఇంకోలా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ నువ్వు నీ ఐక్యూ లెవెల్ ఏంటో తెలియాలి. సో నీ మెమరీ పవర్ ఏంటో తెలియాలి. సో మెమరీ పవర్ని బట్టి గేమ్ ఆడతాం ఎవరైనా. సో నా వరకు నేను టు బి హానెస్ట్ నా ఐక్యూ చాలా బాగుంటుంది, నేను ఎక్కువ గుర్తు పెట్టుకుంటాను. నేను 2 రోజుల ముందు బ్యాటింగ్ చేసి కూడా మంచి మార్కులు తెచ్చుకునేవాడిని. సో కాబట్టి దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఐక్యూ లెవెల్. సో అలా అని చెప్పి వాడు 2 రోజుల ముందు చదువుతున్నాడని ఇంకొకటి వచ్చి 2 రోజుల ముందు చదివితే ఆడికి ఆ మార్కులు రావు. సో ఫస్ట్ యూ ప్లే విత్ యువర్ ఐక్యూ లెవెల్. సో నీ మెమరీ ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి నువ్వు నీ మైండ్ని రిలాక్స్ చేయాలి, నీ మైండ్ని నువ్వు చదవాలి. కాబట్టి మన ఐక్యూ లెవెల్ మెమరీ పవర్ తక్కువ ఉందన్నప్పుడు ఒక 15-20 రోజుల నుంచే నువ్వు స్టార్ట్ చేయాలి నీ వర్క్. లేదు నేను బాగా చదువుతాను, నేను గుర్తుపడతాను, ఒక 1 week 10 days ముందు స్టార్ట్ చేసినా కూడా యూ కెన్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్. సో ఇట్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ అపాన్ మెమరీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ యామిని రెడ్డి క్వశ్చన్ అడిగారు సార్, లైక్ హౌ కెన్ వి మేనేజ్ ద టైమ్ ఇన్ ఎగ్జామ్ హాల్? టైమ్ ఇన్ ఎగ్జామ్ హాల్ అంటే సో నాకు ఇది ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి, ఎలా మేనేజ్ చేశాను నాకు గుర్తు రావట్లేదు. నేను ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అయిపోవాలేమో. నేను ఎలా రాశాను ఎగ్జామ్ ఉంటాయి కదా, ఎన్ని మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ బట్టి 5 marks క్వశ్చన్స్, 10 marks క్వశ్చన్స్, 2 marks క్వశ్చన్స్, 1 mark క్వశ్చన్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా, సెపరేట్ ఇది ఉంటుంది కదా. సో నీకు ఎన్ని మార్క్స్ నువ్వు ఏం చేయగలుగుతున్నావు, నీ టార్గెట్ 80 marks 90 marks 100 marks అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో దాన్ని బట్టి టైం మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది. అండ్ నాకు తెలిసి ఎగ్జామినేషన్ కి ఇంతవరకు ఏ స్కూల్ అయినా ఏ యూనివర్సిటీ అయినా కావాల్సినంత టైమే ఇస్తారు. టైం సరిపోనంత టైం అయితే ఉండదు. 1 hour 1.5 hour 2 hours కంప్లీట్ టైం ఉంటుంది. నీట్ గా ప్లాన్ చేసుకొని ఏ క్వశ్చన్ కి ఎలా రాయాలో ప్రాపర్ గా చక్కగా రాసుకొని బయటకు వచ్చేయచ్చు ఎగ్జామ్ హాల్లో. నాకు తెలిసి ఏ ఎగ్జామ్ లో కూడా నాకు టైం సరిపోలేదనే ఫీలింగ్ నాకైతే అనిపించలా. సో 2.5 hours 2 hours కన్ఫర్మ్ గా ఇంకొక 1/2 hour గ్రేస్ టైమే ఉంటుంది. మనం లాస్ట్ 1/2 hour కూడా టకటక రాసేస్తుంటాం, సార్ ఇంకొక అడిషనల్ సార్, ఇంకొక అడిషనల్ సార్, మనకి 3 లాస్ట్ 1/2 hour లో వస్తుంది. ముందు 1.5 గంట చాలా రిలాక్స్డ్ గా థింక్ చేస్తూ రాస్తాం, కానీ లాస్ట్ 1/2 hour లోనే హడావిడి చేస్తాం మనం. కాబట్టి ప్రాపర్ టైం ఉంటుంది. సో ఏ క్వశ్చన్ కి మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తుందో లేదా ఏ క్వశ్చన్ నువ్వు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నావో అవన్నీ ఫస్ట్ రాసేసుకుంటూ రావాలి. కాంప్లికేటెడ్ నెక్స్ట్ పెట్టుకోవాలి. సో అది మనకి తెలిసిన దాన్ని ఏదైతే ముందో అది డెలివర్ చేసేయాలి. తెలియని వాటిని నువ్వు రాయాలి. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా క్రియేటివిటీ, సో అది లాస్ట్ 1/2 hour పెట్టుకోవాలి. అప్పారావు ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారు సార్, మీ లైఫ్ లో బెస్ట్ మోటివేటర్ ఎవరు? నా లైఫ్ లో బెస్ట్ మోటివేటర్ అంటే లైక్ నా లైఫ్ అని చెప్తాను నేను. సో నా లైఫ్ లో నేను ఏమేమి చూస్తున్నానో అవే నాకు మోటివేషన్. మా ఫాదర్ ఎలా కష్టపడుతున్నారు అనేది నాకు మోటివేషన్. ఆయన రోజు ఒక ఆర్టీసీ బస్ డ్రైవర్ గా ఆయన మార్నింగ్ ఎప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయి నైట్స్ ఎప్పుడు వచ్చి కడుతున్నారు, అది నాకు మోటివేషన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ మేడ్ యూ లైక్ నువ్వు ఎలా చదవాలి, నువ్వు ఎలా ఉండాలి, నీ కెరీర్ ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి అనేది ఇవన్నీ నేర్పుతూ ఉంటాయి. లైఫ్ లో నువ్వేం ఫేస్ చేస్తున్నావు, ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఎలా కష్టపడుతున్నారు, లేదా స్కూల్కి వెళ్తే టీచర్స్ నిన్ను ఎలా గైడ్ చేస్తున్నారు, ఆల్ థింగ్స్ ఆ లైఫ్ నే స్టడీ చేస్తూ వెళ్తాను. నాకు లైఫే పెద్ద మోటివేషన్. సో ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి ఒక్కొక్క ఇన్సిడెంట్ నాకు నేను మోటివేట్ అవుతూ వెళ్తాను నేను.
సో దట్స్ ఇట్. సో కే మోనికా అడిగిన క్వశ్చన్, హౌ టు బిల్డ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్? హౌ టు బిల్డ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే దానికి ఏం చెప్తాం, అదే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. దాన్ని బిల్డ్ చేయడం నీకు నువ్వు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండటమే బిల్డ్ చేసుకోవటం. సో దానికి ప్రత్యేకంగా ఎక్సర్సైజ్ చేసేది ఏం లేదు. అంటే లైక్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, మేనిఫెస్టేషన్. సో ఇప్పుడు మనకంటూ లైఫ్ లో ఎక్కడో ఒక రోల్ మోడల్ ఉంటారు లైఫ్ లో. ఒక హీరో అవ్వచ్చు, ఒక స్పోర్ట్స్ మెన్ అవ్వచ్చు, ఒక సైంటిస్ట్ అవ్వచ్చు, ఒక డాక్టర్ అవ్వచ్చు, ఒక ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు. సో ఎవరికైనా ఒక స్కూల్ ఏజ్ లోనో ఇంటర్మీడియట్ లోనో ఇక్కడే మనకు లైఫ్ ఏంటనేది తెలుస్తుంది. చాలా మంది అనుకుంటారు మనం ఏమవుతాం అనేది కాదు. మన చైల్డ్హుడ్ డిఫైన్ వాట్ యు ఆర్. మనం చిన్నప్పుడు దేనికి బాగా అట్రాక్ట్ అవుతామో మన ఫ్యూచర్ కూడా అదే అవుతుంది, మనకు తెలుస్తుంది అది. సో మనం దేనికి అట్రాక్ట్ అవుతున్నామో మన ఫ్యూచర్ ఎలా బిల్డ్ అవుతుంది అనేది మనకి ఏజ్ లో అర్థం అవుతూ ఉంటుంది. దాని తాలూకు మన కాన్ఫిడెన్స్ మనం దాని వైపు పుష్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో నేను అదే బిలీవ్ చేసేవాడిని. ఇప్పుడు ఒక చిన్నప్పటి నుంచి ఒకడు స్పోర్ట్స్ లో కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండొచ్చు, లేకపోతే సినిమాలు చూస్తుండొచ్చు, లేకపోతే ఇంకొక క్రాఫ్ట్ లో ఉండొచ్చు. సో అది మనం ఎలా డ్రైవ్ చేస్తాం అనేది, మన టాలెంట్ ఎక్కడ ఉందో మనం దాన్ని ఎలా డ్రైవ్ చేస్తాం అనేది మన కాన్ఫిడెన్స్. సో నేను బాగా డాన్స్ చేసేవాడిని, బాగా సినిమాలు చూసేవాడిని. సో లైఫ్ లో నేను ఎక్కడైనా కూడా నేను ఎందుకు ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ వెళ్తాను అనేది నాకు సబ్ కాన్షియస్ లో ఉంది. సో అది నన్ను ఇటువైపు డ్రైవ్ చేసింది. సో మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు మేనిఫెస్టేషన్స్ ప్లే మేజర్ రోల్ అన్నారు కదా సార్. సో మీరు Yeah. మేనిఫెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు, ఈ కెరియర్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు డైరెక్షన్ లో మీకంటూ లైక్ ఒక పర్సన్, ఒక ఐడల్ రోల్ మోడల్ ఎవరైనా ఉన్నారా? 200%. నాకు జంధ్యాల గారు అంటే చాలా ఇష్టం. సో జంధ్యాల గారి ఫిలిమ్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నేను చిన్నప్పుడు ఆయన VHS క్యాసెట్స్ తెచ్చుకొని చూసేవాడిని. అలాగే రాఘవేంద్ర గారు అంటే చాలా ఇష్టం. సో వివి వినాయక్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం. సో ఒక చిన్న జోక్ చెప్పాలి మీకు. నేను వివి వినాయక్ గారు సినిమా ఆది అనే ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయింది. నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నా. సో ఆయన పేరు సినిమా డైరెక్టర్ అన్నప్పుడు ఈ వీక్లీస్ లో వచ్చాయి కదా, డైలీ వీక్లీస్ లో వివి వినాయక్ అని రాశారు. వివి వినాయక్, ఎంత పెద్ద పేరు పెట్టారు, ఇతనేంటి అంత పెద్ద డైరెక్టర్ అయిపోతాడా, కొద్దిగా ఓవర్గా లేదా అని మా ఫ్రెండ్స్ మేము జోక్స్ వేసుకున్నాం. అంటే అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసాం. బట్ ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ఆది అనే సినిమా గుంటూరు హరిహర మహల్లో చూశాను నేను. అతను ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ సీక్వెన్స్ అయ్యాక పిల్లోడు ఏదో బాంబులు వేసాక వివి వినాయక్ ఒక వైట్ నుంచి రెడ్ అయిపోయేసరికి నాకు గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి థియేటర్లో. అక్కడ నేను డిసైడ్ అయిపోయాను నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలని. అప్పటి వరకు సినిమాలోకి వెళ్ళాలనే ఫీలింగ్ ఉంది. ఒక వన్ మూమెంట్, వన్ ఇన్సిడెంట్ చేంజ్డ్ మై ఎంటైర్ లైఫ్. ఒక పర్సన్ ని నేను చాలా తక్కువ చేసి చూసి అదే పర్సన్ నాకు ఒక పెద్ద గర్డ్ లా కనిపించాడు. సో దట్ మూమెంట్ క్రియేటెడ్ నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలని డిసైడ్ అయ్యాను. సో ఎక్కడో చోట మీరు అన్నారు కదా మేనిఫెస్టేషన్, మనకి ఒక ఇన్సిడెంట్ ఒక ఎక్కడో అవుతుంది, అది నాకు సినిమాకి అయింది, ఇంకొక పర్సన్కి ఇంకొకలా అవ్వచ్చు. సో నేను ఆ రోజు బిలీవ్ చేశాను అదే వివి వినాయక్ గారు నాకు రోల్ మోడల్ అయ్యారు. అదే వివి వినాయక్ గారు లాగా నేను ఒక స్టార్ డైరెక్టర్ అవ్వాలి, ఒక మాస్ డైరెక్టర్ అవ్వాలి, ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ అవ్వాలని కోరుకున్నాను. సో అదే వివి వినాయక్ గారితో ఒక స్టేజ్ షేర్ చేసుకోగలిగాను. అదే వివి వినాయక్ గారు ఈ రోజు నా సక్సెస్ఫుల్ ఫంక్షన్స్కి వచ్చి ఆయన చేత షీల్డ్స్ తీసుకోగలిగాను. సో దిస్ ఎ చైన్. నేను ఆ డ్రీమ్ నేను ఆ రోజు ఒక కాలేజ్లో చదువుకున్నాం నేను చేయకపోయింటే ఈ ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని ప్లేస్ అయ్యేవి కాదు. సో ఐ డ్రీమ్, నేను డ్రీమ్ చేశా ఇది నేను అవ్వాలి అని. సో ఎవరైనా కూడా లైఫ్ లో మనం డ్రీమ్ చేయకపోతే ఆ గోల్ వైపు మనం వెళ్ళాం. సో అది ఎనీథింగ్, ఎనీ ఫీల్డ్. అండ్ ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ కలిసారు సార్, అండ్ వాట్ వాజ్ యువర్ ఫీలింగ్? అండ్ వివి వినాయక్ గారు ఫస్ట్ టైం నాకు పటాస్ అనే సినిమాకి, నా ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ కాల్. సో దిస్ నేచర్ అంటాం కదా, యూనివర్స్ అంటాం కదా. ఇందాక ఎందుకు నేను అంత స్ట్రాంగ్ గా పదే చెప్తాను మేనిఫెస్టేషన్ అంటే, ఎస్ ఇట్స్ హ్యాపెన్ టు మీ. వివి వినాయక్ గారు ఫస్ట్ కాల్ నాకు వచ్చింది. నేను హైదరాబాద్ బ్రహ్మరంభ థియేటర్ చూసి వచ్చిన తర్వాత నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ కాల్ వినాయక్ గారు కాల్. కంగ్రాచులేషన్, సూపర్ డూపర్ హిట్ కొట్టామని. ఎందుకంటే ఆయన ఆల్రెడీ నా ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్నాడు. నేను వినాయక్ గారు చాలా ఫ్యాన్ ని, ఆయన ఆది సినిమా చూసి నేను డైరెక్టర్ అవుదాన్ని డిసైడ్ అని నేను చెప్పున్నాను. సమ్హౌ సమ్వేర్ ఇట్ కనెక్టెడ్ టు హిమ్. సో దట్స్ వై హీ కాల్డ్ మీ అండ్ హీ బ్లెస్డ్ మీ. వండర్ఫుల్. లైఫ్ ఆల్వేస్ ఇంటర్లింక్డ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటాం. మన లైఫ్ లో ప్రతి ఇన్సిడెంట్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తేనే అవుతాయి, ఎవరో వచ్చి క్రియేట్ చేస్తారు. సో బట్ దాని తాలూకు హార్డ్ వర్క్ అండ్ డెడికేషన్ ఉంటే చాలు. సో ట్రూ. సార్ ఎప్పుడైనా ఫెయిలియర్ అంటే భయపడ్డారా? 200% ఫెయిల్యూర్ అంటే భయం ఉంది. భయం లేకపోతే ఇంత కంటిన్యూస్ గా సక్సెస్ఫుల్ స్ట్రీక్ లో మనం ఉండలేం. సో ఫెయిల్యూర్ అంటే భయం ఏంటి అంటే అదేదో మనం రాదు మన దగ్గరికి అనేది కాదు. ఎవరైనా ఎక్కడైనా అది ఫేస్ చేయాల్సిందే.
నేను ఇప్పుడు ఈరోజు సక్సెస్లో ఉన్నాను, నాకు తెలియదు కదా ఫెయిల్యూర్ వస్తుందని ఎవరు ఊహించలేము. మనకు తెలియదు అది ఎప్పుడు వచ్చి మనల్ని పలకరిస్తుందో. బట్ సాధ్యమైనంత దాన్ని మన దగ్గరికి రానివ్వకుండా మనం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తాం. నేను రిలాక్స్ అయి ఉన్నా, లేకపోతే మనకి ఇన్ని హిట్లు వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పి నేను ఎక్కడైనా తక్కువ హార్డ్ వర్క్ పెట్టినా, తక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టినా, డెఫినెట్గా ఈ పాటికి నేను ఎక్కడో చోట ఒక తప్పు సినిమా చేసి ఉండేవాడిని. బట్ లేదు, ఆ ఫెయిల్యూర్ సినిమా మనం ఇవ్వకూడదు. మన సినిమా చూడటానికి ఎంతో మంది ఆడియన్స్ వస్తున్నారు, మన సినిమా మీద ప్రొడ్యూసర్ ఇంత బడ్జెట్స్ పెడుతున్నారు, సో వీ షుడ్ డెలివర్ సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిం అని చెప్పి ఎవ్రీ డే నేను ఫస్ట్ సినిమాకి ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాను, ఇప్పటికి అదే ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాను, ఇంకా ఎక్కువ పెడుతున్నాను, ఫస్ట్ సినిమా కంటే ఇంకా ఎక్కువ పెడుతున్నాను. సో హార్డ్ వర్క్ అనేది, ఎఫర్ట్స్ అనేది తక్కువ అయితే, మనం రిలాక్స్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మనం ఎక్కడో చోట తప్పుటడుగు వేస్తాం. సో అది ఎప్పుడు నేను ఇంతవరకు చేయలేదు కాబట్టి ఇంకా భయంగా పనిచేస్తాను. ఈ సినిమా మళ్ళీ నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అవుతుంది. 9 ఫిలిమ్స్ అయిపోయినాయి. అసలు నా 9 ఫిలిమ్స్ నావి కాదు. ఈరోజు అనిల్ రావిపూడి ఎవడో కూడా నాకు తెలియదు. నా యంగ్ బాయ్ మళ్ళీ ఒక స్క్రిప్ట్ పట్టుకొని ఇంకొక 10వ సినిమాకి బయలుదేరాడు. దట్ ఈస్ మై యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ మై నెక్స్ట్ ఫిలిం. అలా నేను పని చేయగలుగుతున్నాను కాబట్టి ప్రతి ఫిల్మ్ సక్సెస్ అవుతుంది. నేను 9 హిట్లు కొట్టాను నా బ్రెయిన్ లో ఉంటే, నా పెన్ కానీ నా వర్క్ కానీ చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా, ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ గా పనిచేస్తుంది. అది నా దగ్గరికి రాదు. సో నా బడ్డింగ్ డైరెక్టర్ లాగా మళ్ళీ ఇప్పుడే ఒక ఫిలిం నగర్ లో ఎంటర్ అయ్యి ఒక కొత్త సినిమా నా చేతికి వచ్చినట్లు ఫీల్ అవుతాను నేను. సో ఆ భయం ఉంది కాబట్టి, టువార్డ్స్ ఫియర్, ఫెయిల్యూర్ తాలూకు భయం ఉంది కాబట్టి నేను సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండగలుగుతున్నాను నేను నమ్ముతున్నాను. ఓకే, వండర్ఫుల్ సార్. ఈ విషయం చెప్పండి, లైక్ జనరలీ మనం ప్రెషర్ లో క్రియేటివ్ గా ఉండగలం అంటారా? యా, 100%. ప్రెషర్ లో క్రియేటివ్ గా ఎలా ఉండగలంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. ఎంతమంది చూసారో తెలియదు, పటాస్ అనే ఫిలిం. పటాస్ అనే ఫిలింలో ఒక కళ్యాణ్ రామ్ గారికి సాయి కుమార్ గారు ఒక పోలీసుల గురించి చెప్పే ఒక ఎపిసోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎంతమంది గుర్తున్నది? ఒకవేళ చూడకపోతే చూడండి ఆ ఎపిసోడ్. ఆ ఎపిసోడ్ నేను చాలా పెద్ద సెట్ లో ఊహించాను. ఒక సెట్ వేసి, ఒక 3 సింహాల ఎంబ్లం పెట్టి, ఒక లైట్ సోర్సులు పెట్టి చాలా బాగా తీయాలనుకున్నాను. బట్ అప్పుడున్న బడ్జెట్ కన్స్ట్రైన్ లో చాలా తక్కువ దీంట్లో చేయాల్సి వచ్చింది. నేను పోలీసుల ఫోటోలు కూడా పెద్ద పెద్ద ఫ్రేమ్స్ కట్టించి పెడదాం అనుకున్నాను. అక్కడ చూస్తే అక్కడ చాలా జిరాక్స్ తీసుకొచ్చిన ఉమేష్ చంద్ర గారి ఫోటో, జిరాక్స్ తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఫోటోలు పెట్టారు. సో సమ్వేర్ సమ్హౌ ఒక డైరెక్టర్ గా నేను నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఏంటి ఇలా అయిపోయింది, నేను చాలా బాగా తీయాలనుకున్నాను, ఏంటైపోయింది, నా ఫ్యూచర్ ఏమైపోద్ది అని చెప్పి నేను పక్కకి వెళ్ళిపోయి ఒక 15-20 మినిట్స్ నేను స్టక్ అయిపోయాను. ఏం చేయాలో తెలియలేదు. సో ఇది వర్కౌట్ కాదేమో భయం వేసింది, డిప్రెస్ అయిపోయాను. ఆ ప్రెషర్ లో నేను సెల్ ఫోన్ ఓపెన్ చేసి జస్టిస్ చౌదరిని, కె రాఘవేంద్ర గారి ఫిల్మ్ లో ఒక సాంగ్ చూశాను. చట్టానికి న్యాయానికి జరిగే ఈ సమరంలో ఒక సాంగ్ చూశాను. ఆ సాంగ్ చూస్తే నాకు ఎన్టీ రామారావు గారి తప్ప వెనక ఒక ఇల్లు ఉందని, వెనక ఏదో ఒక సెట్ ఉందని, వెనక ఇంకోటి ఏదో నాకేం కనపడలా. ఎన్టీ రామారావు గారు కనపడుతున్నారు, ఆ మేకింగ్ కనపడుతుంది, రాఘవేంద్రరావు గారు ఏదో తీస్తున్నారు, ఏదో కనపడుతుంది. సో వెంటనే నేను దాన్ని చూసి అడాప్ట్ చేసుకొని, ఈ సీను ఆర్టిస్టు, డైలాగు, పెర్ఫార్మెన్స్ తప్ప ఇంకేమీ కనపడకూడదు అని చెప్పి మేకింగ్ స్టైల్ మార్చేసి ఒక డ్రామాటిక్ గా తీసాను ఆ సీన్. నేను అంటే ఒక సాంగ్ తీసినట్టు తీశాను. మీరు ఆ సీన్ చూస్తే ఇటు నుంచి ఎంట్రీ ఇస్తాడు సాయి కుమార్ గారు, అటు నుంచి ఎంట్రీ ఇస్తారు జస్టిస్ చౌదరి, ఎన్టీ రామారావు గారు తిరిగినట్టు సాయి కుమార్ గారు ఇటు తిరుగుతారు. సో గందరగోళం చేశాను నేను. సో అవుట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ సమ్ టైమ్స్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ ని మనం ఎలా బిల్డ్ చేసుకుంటాం అనేది, మన క్రియేటివిటీని ఎలా షేర్ చేసుకుంటాం అనేది, అది కూడా మనమే డ్రైవ్ చేయాలి. సో గో సమ్వేర్, ఇంకెవరైనా సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ లైఫ్ లో ఏం జరిగిందని చూసుకొని మళ్ళీ మనం జర్నీ స్టార్ట్ చేయాలి. అలా రాఘవేంద్ర గారు నాకు హెల్ప్ అయ్యారు. సో దట్స్ ఇట్. వండర్ఫుల్. సో ఐ హోప్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ లిస్నింగ్ ఒక్కసారి అందరం మళ్ళీ రియాక్ట్ అవుదాం. మీకు ఏమైనా టిప్స్ కావాలన్నా ఏమున్నా సరే అడగండి. సార్, స్టూడెంట్స్ కి మీరు ఇప్పుడు టిప్స్ అన్నారు అనుకోండి, ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి. సో అనిల్ రావిపూడి గారు ఇచ్చే టాప్ 3 టిప్స్ ఏముంటాయి? టాప్ 3 టిప్స్ అంటే ఏముంది? హ్యాపీగా హెల్తీగా ఉండండి, మంచి ఫుడ్ తినండి, బాగా నిద్రపోండి, కరెక్ట్ టైంలో చదవండి, ఎక్కువ రెస్ట్లెస్ పెట్టొద్దు బ్రెయిన్ని, నైట్ అంతా మేల్కొని ప్రాపర్ టైంలో చదవండి. మహదానందం మనోధైర్యం ధనాధన్ అన్నట్టు బాగా చదవండి, కష్టపడి చదవండి. జస్ట్ బీ యువర్ సెల్ఫ్, లైక్ హ్యాపీ మూడ్ లో ఉండండి. బట్ డోంట్ టేక్ ఇట్ లైట్. ఎగ్జామ్స్ ని లైట్ తీసుకోవద్దు. సో మనం చదవబోతున్న ఎగ్జామ్ ని మనం లైట్ తీసుకోకపోతే చాలు. సో దాన్ని కొద్దిగా సీరియస్ గా తీసుకుంటే చాలు. ఆటోమేటిక్ గా మిగతా అన్ని అలాగే థింగ్స్ ప్లేస్ అవుతాయి అంతే. సో మనం లైట్ తీసుకుంటే యూ షుడ్ పే ఫర్ దట్. అల్టిమేట్ గా ఫెయిల్యూర్ వచ్చి నీకు హాయ్ చెప్తుంది.
సో లైట్ తీసుకోవద్దు. సో ఎగ్జామ్ ని సీరియస్ గా తీసుకోండి, బట్ జరిగే ప్రాసెస్ ని సీరియస్ గా తీసుకోవద్దు. సో దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ హ్యాపీగా రిలాక్స్డ్ గా. వండర్ఫుల్ సార్. అయితే మీరు ఇందాక నుంచి మూవీ గురించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి అందరూ 10th ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు, 12 బోర్డ్స్ ఉన్నాయి, బట్ మీ 10th మూవీ గురించి 2027లో సంక్రాంతికి వస్తున్నారా లేదా? ఈ టెన్షన్ లో ఉంచేసారు మీరు మమ్మల్ని. 27 సంక్రాంతికి రాకపోతే ఎలా అన్నట్టు అయిపోయింది ఆ పరిస్థితి. సో నేను 26 సంక్రాంతి థియేటర్స్ తిరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఆడియన్స్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయారు, నువ్వు వస్తున్నావు కదా సంక్రాంతికి అన్నట్టుగా. సో అంత లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ నాకు ఆడియన్స్ నుంచి వస్తున్నప్పుడు ఎవ్రీ పొంగల్ ఇస్ లైక్ మెమరబుల్ ఫిల్మ్ వచ్చింది నాకు. సో నెక్స్ట్ పొంగల్ కూడా చాలా చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్ తో రాబోతున్నాను. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ వెరీ సూన్, ఇంకొక 10-15 days లో అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేయబోతున్నాను. Wonderful. We are all excited. Fingers crossed. Guys, I want you all to show all the love to Anil Ravpudi garu. అసలు లిటరలీ మీరు సంక్రాంతికి వస్తారా లేదా అని టెన్షన్ ఉండింది ఇప్పటి వరకు. మీరు అనౌన్స్ చేశారు, చెప్పారు వస్తామని చెప్పేసి. సో మేమైతే ఫుల్ టు దిల్ ఖుష్. అయితే మీరు చెప్పినట్టు మనోధైర్యం మహదానందం డైలాగ్ ఒకటి మనకి స్పెషల్ గా ఉంది. రాజ్ చిన్నగా క్యూరేట్ చేస్తున్నారు అది. సో పర్మిషన్ అది ఒక్కసారి చేద్దామని చెప్పేసి అది చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది. సో హియర్ వి గో. మీరు మీ పర్యవేక్షణలో చేస్తున్నాం, చాలా తప్పులు ఉండొచ్చు, బట్ స్టిల్ లెట్స్ గో. ఓకే గైస్, ఇలా మీకు కూడా స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు ఒక పెన్ తీసుకోండి, మార్కర్ తీసుకోండి, ఏది ఉంటే అది ఇట్లా అని డైలీ ప్రిపరేషన్, ప్రాక్టీస్, రివిజన్, ఫోకస్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, మనోధైర్యం, మహదానందం, ధనాదన్, ఆల్ ది బెస్ట్ గైస్. చాలా అద్భుతంగా చేసావు, ఇది చాలా బాగుంది, అందరూ అలా చేయండి పట్టుకొని. అందరూ ఇట్లా చేసేయండి, బికాజ్ యునో ఐ రియలీ లవ్డ్ దట్ థింగ్ అనమాట. అండ్ స్పెషలీ రాజ్ సార్ కూడా ఇది క్యూరేట్ చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్, ఓ వావ్, ఇది మంచిగా ఉంది అని చెప్పి అనిపించింది. అండ్ మీ డైలాగ్స్ అండి, ఊతపదాలు, ప్రతి మూవీలోంచి ఒక్కొక్క ఆడిముత్యాలు అట్లా వదులుతూ ఉంటారేమో. వీ వుడ్ బి గ్యాదరింగ్ దట్. ఇప్పుడు బయట చూసినా సరే దిస్ ధనాదన్ ఇస్ ట్రెండింగ్. And that is how we are celebrating our students with Dhanadhan exams with law. టైటిల్ కూడా బాగుంది, ధనాదన్ ఎగ్జామ్స్. Absolutely. మీ నుంచి కొంచెం ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని మీ అంతా చిలాక్స్డ్ గా మా స్టూడెంట్స్ కూడా మంచిగా ఎగ్జామ్స్ రాయాలని. అండ్ స్పెషల్లీ ఈరోజు మీరు గెస్ట్ గా వచ్చినందుకు వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ ఆల్సో బిఫోర్ వి ఎండ్ దిస్, వీ హ్యావ్ అవర్ బిలవ్డ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ప్రసన్న మన్వా సార్. ప్రసన్న సార్ ఇస్ హియర్. ఓవర్ టు యు సార్. Garu, for joining and giving your valuable time for us. We all know how much busy you are, and promotions lo atla enta busy ga unnaru. Enta busy ga unna with love and affection adagane time ichi ma Westbury students ki manchi inputs ichinanduku we are all you. Really our Westbury children are blessed. So out of all your last 1 hour talk nunchi I summarized for students, teachers and parents what are the tips you have given for all of them. For students, my dear children, Anil garu cheppina dani gurinchi I summarized in 7 points, 7 ways to be successful. First and foremost is self-confidence, believe yourself. And the second one is character. There is no substitution for character. Respect to good handling, how much respect you are giving to elders, your teachers, and enta oka bhayanto కూడుకున్న గౌరవం ఉన్నప్పుడు you are always be successful. And manifestation, what you want to become అనేది పాజిటివ్ మేనిఫెస్టేషన్లోకి వెళ్ళి హౌ బెస్ట్ యూ కెన్ డూ దట్ అనేది యువర్ సక్సెస్కి ఒక మంచి వే. అండ్ ఎవ్రీబడి షుడ్ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ గోల్, and to achieve that goal you should have passion in which skill or in which profession you want to be అనే దాని మీద నీ ప్యాషన్ బట్టి నువ్వు చూజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ద ఫైనల్ 2 points are focus. Whatever you choose, do it in a very focused manner. And finally, don't miss the fun element. And with fun, whatever you are going to do, you are going to be more successful. These are the 7 tips which Anil sir
given to us. And if you practice in your day-to-day life, definitely you will be very happy and very successful throughout your career. And for teachers, my dear beloved teachers, definitely you are doing very good work and hard work for making your students comfortable and confident. So what Anil sir told to all of us is how to extract the work from the students. What he told is how he is going to extract from the artists. Similar manner, we should know how to extract work from our students, how to reach our students and present yourself in a confident manner and with deep conviction. That conviction is our students will do well, and I can do the best to my students. That kind of deep conviction required for you while you are entering in the classroom. And the final thing what he mentioned is quality of work. How much qualitatively we are reaching to the student is very important. And finally, for parents, proper environment. What kind of environment we are creating to the student? How much he quoted the example of when guests are coming to home, how we are treating them, how we are teaching our children to reach the guest. అక్కడ నుంచొని హాయ్ చెప్పటము ఇట్లాంటి మినిమం కట్టసి whether we are making them understand, whether we are teaching them or not, whether we are teaching respect element to our kids or not. And for examinations kavanindi lekapothe remaining areas lo whether we are believing our children or not. When Anil garu mentioning about his father, వాట్ ఈస్ బిగ్గెస్ట్ మోటివేషన్ అన్నప్పుడు అనిల్ గారు ఇచ్చిన ఒక్క సెంటెన్స్, మై లైఫ్ ఈజ్ మై బిగ్గెస్ట్ మోటివేషన్. బై లుకింగ్ అట్ హిస్ ఫాదర్, బై లుకింగ్ అట్ హిస్ ఫాదర్ హార్డ్ వర్క్, అండ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ మోడల్ వీ నీడ్ టు గివ్ టు ఆల్ అవర్ చిల్డ్రన్. అండ్ డెఫినెట్లీ ప్రాపర్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి ఎలాంటి స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం మన పిల్లలకి, and whether we are encouraging their passion or not. All these things are very much important for making your children successful. So these are the things which I grasped from Anil sir last 1 hour conversation. Definitely for all of us, for students, teachers and parents, it is a great opportunity to listen to a visionary person and who believes in himself and who has tremendous respect and love towards his parents. And no other guest can justify this dais as you, sir. Really, we are very fortunate and blessed to have you in this discussion. And dear students, by listening, not only listening, while you are practicing and becoming successful, then only there will be a meaning for this entire discussion. Last 1 hour time, 1 hour time manaki Anil Ravipudi garu ichcharante, you just come and ask any person who are working in cine field, they will let you know how valuable the time is. So అలాంటి వ్యక్తి మనకు టైం ఇచ్చినందుకు we are so fortunate. Be blessed always, and wishing you all the best for your examinations. Anil garu, for your 10th film also, we are eagerly waiting for your announcement, and congratulations for 3 triple hat trick. Thank you, Andy. Thank you so much. And wishing you all the best for future projects, sir. Thank you once again for joining. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది రాజ్ గారు, మా శ్రీధర్ అంకుల్ గారు నాకు ఈ ఐడియాని చెప్పారు. అండ్ రాజ్ గారు ఇస్ ద ఫ్రెండ్ ఆఫ్ శ్రీధర్ అంకుల్. అంటే నాకు ఫస్ట్ ఇది యూనిక్ గా అనిపించింది. అండ్ స్టూడెంట్స్ ని ఇంత కేర్ తీసుకొని వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ ముందు వాళ్ళని ఇంత ప్రిపేర్ చేయడం అనేది ఇట్స్ లైక్ వెరీ యూనిక్ అనిపించింది. అండ్ ఇట్స్ సీరియస్లీ నీడెడ్, అండ్ ఇది ఫర్ పర్టికులర్ ఇన్ దిస్ జనరేషన్. ఎందుకంటే ఈ సోషల్ నెట్వర్క్ వచ్చాక, పిల్లలు చూసే మనకి మొబైల్స్ వచ్చాక, వాళ్ళ మైండ్ ని రకరకాల థింగ్స్ డామినేట్ చేస్తూ వెళ్తున్నాయి. అండ్ వాళ్ళ లైఫ్ లో వాళ్ళ ఇండివిజువల్ డెసిషన్ తీసుకుని లైఫ్ ని కాంప్లికేట్ చేసుకునే రకంగా కూడా వెళ్తున్నారు అక్కడక్కడ పిల్లలు. అండ్ మేక్ దెమ్ ఇంత లైట్ చేసేసి వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ ముందు వాళ్ళని అలా పుష్ చేయటం, అండ్ ఒక వ్యక్తిని, ఒక సక్సెస్ఫుల్ వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని మోటివేట్ చేయటం,
అది ఒక ఫన్ మూడ్ లో పెట్టి వెరీ గుడ్ ఐడియా అండ్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ దట్. అండ్ Thank you. స్టూడెంట్స్ అందరికి, వెస్ట్బెరీ స్టూడెంట్స్ అందరికి నా బెస్ట్ విషెస్. షైన్ వెల్ ఇన్ ద లైఫ్, ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ ఎక్కడున్నా మీరు లైఫ్ లో బాగా పైకి రావాలి, గుడ్ స్టూడెంట్స్ లా పేరు తెచ్చుకోండి, అండ్ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లా ఉండండి, అండ్ గుడ్ సన్ లా ఉండండి, గుడ్ డాటర్ లా ఉండండి, అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. Anil Anil, garu, special thanks to you. This is Raj. Special thanks to you for making Hi. this time and all those things. Hi, All hi. students will be immensely benefit from your talk. థ్యాంక్ యూ అండి. So thankful for your time and this thing. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ అండి. Okay. loads of love అనిల్ గారు. అయితే ఫైనల్ గా మా స్టూడెంట్స్ కి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? జస్ట్ గో ఫర్ ఇట్ అంతే, అండ్ బీ కాన్ఫిడెంట్, గో ఫర్ ఇట్. వండర్ఫుల్, థ్యాంక్ యూ. బిఫోర్ వి ఎండ్ దిస్ సెషన్, స్టూడెంట్స్ మీరు అట్లా ఒక పెన్ గ్రాప్ చేసేసుకోండి, క్విక్ గా ఒక మంత్రం చెప్పేద్దాం, సో దట్ మీరు ఫుల్ టు ప్రిపేర్ అయిపోండి, ధనాధన్ ఎగ్జామ్ రాసేయండి. అనిల్ గారి ఇన్స్పిరేషన్ తో వీఆర్ స్టార్టింగ్ దిస్. ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ అ పెన్ ఇన్ హ్యాండ్. పెన్ మాత్రమే తీసుకోండి గైస్ ప్రస్తుతానికి. సో పెన్ తీసుకుని ఇట్లా ఈ మంత్ర బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఉండి. మ్యామ్, ప్రిన్సిపల్స్ మీరు కూడా చేస్తే మాకు కూడా కొంచెం అమేజింగ్ అమేజింగ్, వండర్ఫుల్ సార్. సో ఇట్లా డైలీ ప్రిపరేషన్, ప్రాక్టీస్, రివిజన్, ఫోకస్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, మనోధైర్యం, మహదానందం, ధనాధన్, అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రసన్న సార్. Thank you, and Thank you, thank sir. you all. Thank you, Anil. Thank you, Anil garu.